सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार नूं खेती कानून वापस लैणे ही पैणगे। किसानां मूहरे तां अंग्रेज नहीं टिक सके, मोदी की चीज़ है। किसानी अंदोलन बारे भड़काऊ सूचनावां फैलाउण ते ट्विटर ने 97% तो वध खाते ब्लॉक कर दिते ने। सरकार दे हुक्मां तो बाद सोनीपत की अदालत ने नवदीप कौर नूं जमानत दे दी है, पर हाले भी नवदीप जेल दे विच है क्योंकि हाले होर केसां दे विच होर FIRs दे विच जमानत नहीं मिली है। दो साबका फौजी ते बजुर्ग किसानां नूं दिल्ली दी एक अदालत ने जमानत दे दी है। इन्हां ने अपनी जिंदगी देश दे लेखे लाई, देश दी खातर सरहदां ते रखिया कीती देशवासियों दी, पर हुण दिल्ली सरकार ने इन्हां नूं 26 जनवरी दी परेड दौरान गिरफ्तार कर लिया सी। बलवीर सिंह राजेवाल ने पंजाब सरकार तो सिक्योरिटी लैण तो इनकार कर दिता है। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर कहते हैं कि किसानी अंदोलन दे विच जानां गवाउण वाले किसानां दा साडे कोले कोई रिकॉर्ड नहीं है। खेतीबाड़ी मंत्री ने एक विवादित बयान भी दिता। कहते साडे नाल किसान लीडरां ने कदे भी खेती कानूनां बारे चर्चा ही नहीं की किसी मीटिंग दे विच, बल्कि कानून वापसी की मंग ते ही अड़े रहे। बलवीर सिंह राजेवाल ने मोड़वा जवाब भेजिया। कहते असीं हर बैठक दे विच चंगे तरीके दे नाल चर्चा की ते सरकार मन्नी भी सी कि खेती कानूनां दे विच कमियां की ने। लंबी दे विच मिनी बस ते ट्रक विचाले सीधी टक्कर हुई है। स्कूल ते कॉलेज दीआं कई विद्यार्थियां जख्मी हुईआं ने। 2-3 विद्यार्थियों ते ड्राइवर कंडक्टर नूं गंभीर सट्टां लगियां ने। हादसे विच मिनी बस पूरी तरह दे नाल नुकसानी गई है। दशमेश कॉलेज ते स्कूल दीआं सारियां विद्यार्थियां सी। पंजाब दे साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल दे वल्लों इह स्कूल कॉलेज खोलिया गया। चीन ने BBC नूं अपने मुल्क दे विच बैन कर दिता है। किसानां तो बाद मुसलमानां दी वारी आउण वाली है। CAA जल्दी लागू होएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दे दिता है, ऐलान कर दिता है। पंजाब भारत ते दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच शुरुआत करांगे राहुल गांधी दे बयान तो। राहुल गांधी राजस्थान पहुंचे हुए सी। उत्थे किसानां दी दूजी महापंचायत नूं संबोधन कीता। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार नूं खेती कानून वापस लैणे पैणगे। कहते किसानां मूहरे तां बरतानवी हुकूमत नहीं टिक सकी, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीज़ ने। गांधी ने दावा किया कि GST मगरों ये कानून देश के 40% लोगों को प्रभावित करेंगे। श्री गंगानगर जिले के पदमपुर शहर दे विच अपनी दूजी रैली किसानां दे हित दे विच कीती। उस नूं संबोधन करदिआं राहुल ने कहा कि यह भारत माता का कारोबार है जो सारे देश का ढिड भरदा है। राहुल ने कहा कि इकल्ले किसानां दा अंदोलन नहीं है, पूरे देश का अंदोलन बन जाएगा क्योंकि यह मजदूर, व्यापारी, छोटे ते दरमियाने उद्योग ते मध्य वर्ग का मुद्दा है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा शहर दे विच भी राहुल गांधी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ते दोष लाया कि नवे खेती कानूनां राहीं मोदी अपने दोस्तां दा राह साफ कर रहे ने। क्या कि वह किसानां नूं धमका रहे ने जबकि चीन दे मूहरे टिक नहीं सकदे। उन्होंने पूर्वी लद्दाख विच भारत चीन फौजां दे पिछे हटण संबंधी समझौते का जिक्र करदिआं दोष लाया कि चीन मूहरे तां खड़े नहीं हो सकते पर किसानां नूं धमका रहे ने। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असलीयत है। खबरां दे विस्तार दे विच हुण नवदीप कौर नूं जिहड़ी जमानत मिली है उस ते चर्चा करांगे। इस दरमियान भी दस दईए कि राज सभा दे विच कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे नूं विरोधी धिर दे लीडर वजों नियुक्त कर दिता है। इस तों पहलां गुलाम नबी आजाद कांग्रेस दे लीडर सन। नवदीप कौर नूं एक केस दे विच जमानत मिल गई है। नवदीप कौर नूं जेल विच मिलण तो बाद उसकी भैण राजवीर कौर ने द खालस टीवी नूं खास गलबात राहीं सारी जानकारी दिती है। नवदीप कौर के खिलाफ इरादा कतल, स्नैचिंग ते होर धारावां तहत पुलिसिया तशद्दद किया गया है। भैण राजवीर कौर 12 फरवरी नूं जेल दे विच 12 मिनट की मुलाकात करके आई है। नवदीप कौर का 11 फरवरी नूं जन्मदिन भी सी। 3 मामले दर्ज हुए ने जिन्हां दे विचों दसंबर 2020 के मामले दे विच नवदीप नूं जमानत मिली है। 2021 दे विच दर्ज मामले विच जमानत दे लई जिला अदालत दे विच परिवार ने अर्जी दाखिल की है। श्री मुक्तसर साहिब दे एक पिंड दी रहण वाली नवदीप कौर नूं हुण रिहाई दा इंतजार है ते रिहाई तो बाद भी जमहूरी हक्कां दी लड़ाई जारी रखेगी। नवदीप उसने जेल दे विचों सुनेहा भेजिआ। फोन राहीं एक विशेष गलबात दे विच उसदी भैण राजवीर कौर ने दस्सिआ
ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ 3 FIR ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 26 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ FIR ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 26 ਨੰਬਰ ਤੇ 384 ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 384 ਲਾ ਕੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 25 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, 379 ਸਨੈਚਿੰਗ ਅਤੇ 384 ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 307 ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੌਦੀਪ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। DSGMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। UK ਦੇ ਸਲੋ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਵੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਨੌਦੀਪ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ KK ਸਿਲਵਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 310(1) FK ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਦਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਨੌਦੀਪ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸੀਕਰ ਤੇ ਚੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਰਿਆਇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਿਲਾਰੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 228 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ 228 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
किसान लीडरां ने कहा है कि इस सरकार दा कलम ते कैमरे ते सख्त दबाव है। इसे कड़ी विच पत्रकारां दी गिरफ्तारी ते मीडिया दे दफ्तरां ते छापेमारी हो रही है। न्यूज़ क्लिक मीडिया ते बनाए जा रहे दबाव दी भी असीं निंदिया करदे हां। अजिहे वक्त विच जदों गोदी मीडिया सरकार दा प्रोपेगेंडा फैला रहा है तां चंद मीडिया चैनल लोकतंत्र दे चौथे थंब दी जिन्हां ने लाज बचाई हुई है उन्हां ते हमले दी असीं निंदिया करदे हां। किसान लीडरां ने दोहराया कि 14 फरवरी नूं पुलवामा हमले दे शहीदां नूं याद करदे होए असीं उन्हां नूं श्रद्धांजलि देवांगे। जय जवान जय किसान दे अंदोलन दे आदर्श नूं दोहराया जाएगा। सो संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों ये प्रैस बयान है जिहड़ा जारी किया गया, जिस विच उन्हां ने दस्सिया कि दो थावां दे उत्ते 12 फरवरी नूं बिलारी ते बहादरगढ़ दे विच महापंचायतां कीतीआं गईआं, जिहदे विच लोकां दा हड़ आ गया किसानां दे समर्थन दे विच। DSGMC ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 2 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੰਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ कई बीमारियां तो पीड़ित ने अते बिल्कुल ही बेकसूर ने। DSGMC दी कानूनी टीम दी अगवाई चेयरमैन जगदीप सिंह कालों कर रहे ने। DSGMC दे प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने सारे वकीलां दी टीम दा धन्नवाद भी कीता, जिस विच रमेश गुप्ता, राकेश चाहर, जसप्रीत राय, कपिल मैदान, प्रतीक कोहली, जसप्रीत ढिल्लों, गुरमुख सिंह, सतीश सोलंकी, वीर संधू ते संकल्प कोहली कानूनी मदद कर रहे ने। खालसा एड दे मुखी रवि सिंह दे वल्लों ट्विटर ते एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि जोरावर ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। परिवार ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ प्रचार बंद हो गया। शहर शहर गली मुहल्ले दे विच लगातार स्पीकरां दे विच आवाज़ां आ रहीआं सी हर पार्टी दे उम्मीदवारां दे हक दे विच वोटां पाउण दीआं। लगातार पंजाब दे विच गहमा गहमी इन्हां चोणां दे प्रचार नूं लैके बणी हुई सी। इस दौरान हिंसा दीआं वड्डीआं घटनावां भी वापरीआं ने, पर आखिरकार 12 फरवरी शाम 5 वजे तक चोण प्रचार मुक गया। इस दरमियान चोणां दे प्रचार दे मुक्कण दे दरमियान बाबू शाही ने एक पड़ताल भी कीती है, जिहदे विच सामने आया है कि जिहड़े उम्मीदवार ने इन्हां चोणां दे विच मैदान दे विच नितरे होए ने उन्हां दे वल्लों वोटरां दी टहल सेवा दे लई गुप्त पर्चियां चलाईਆਂ जा रहीਆਂ ने। कुछ सियासी प्रभाव वाले व्यक्तियों ਵੱਲੋਂ वोटरां ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ शराब ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਪਤ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਪਤ ਪਰਚੀ ਜਾਂ ਸਲਿੱਪ ਸੰਬੰਧਿਤ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਲਿੱਪ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਪਲਾਈ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਗੁਪਤ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। टाटा टी वाली पर्ची के आधार पर देसी शराब दी जा रही है। कॉफी वाली पर्ची ते रॉयल स्टैग जां ब्लेंडर प्राइड ते मिल्क वाले कोड ते स्कॉच विस्की दी जा रही है। इंज ही किन्नू वाले कोड ते संतरा शराब के डब्बा दिता जा रहा है। केलियां की गिणती के आधार पर शराब के दूसरे ब्रांड दिते जाने निश्चित किए गए हैं। सो पंजाब होवे जां भारत का कोई भी हिस्सा, इत्थे लोग अपना भ्रिष्टाचार फैलाउण दे लई कोई ना कोई तोड़ लभ ही लैंदे ने। उस तरह की बाबू शाही की रिपोर्ट जिहड़ी सिद्ध करदी है कि इन्हां वोटां दे विच भी उम्मीदवारां ने वोटरां नूं भरमाउण दे लई
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਵਰਡ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭ ਲਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਧਰੀ ਬੋਤਲ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ 650 ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਢੇਸੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸਲੋ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਕਬ ਰੀਸ-ਮੌਗ ਨੇ ਢੇਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਸਦਨ ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਢੇਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 12 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 12 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ 97% ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਖਾਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ AS ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ T ਰਾਮ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਯਵਤਮਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2 ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਿਲਾਰੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਏਗੀ। 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਏਗੀ। ਭੁਲਾਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਿਬਡਬਾ ਬੰਗਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਬਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਭੁਲੱਥ ਵਿੱਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਮਿਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲੀ ਥੋੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। 11 ਫਰਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡੈਥ ਥ੍ਰੈਟ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੇ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਫੰਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 80 ਸਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਭੁਲੱਥ ਦਾ 7ਵਾਂ ਜਥਾ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੜਫੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਜੈਰਾਮ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ NHAI ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ CAT ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 79 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ 70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦਿੱਲੀ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। MFCG ਉਤਪਾਦ, ਖਪਤਕਾਰ, ਡਿਊਰੇਬਲਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਆਇਰਨ ਤੇ ਸਟੀਲ, ਟੂਲਸ, ਪਾਈਪ ਤੇ ਪਾਈਪ ਫਿਟਿੰਗਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਕਰਨ ਤੇ ਉਪਕਰਨ, ਮੋਟਰ ਤੇ ਪੰਪ, ਬਿਲਡਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ CAT ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਦਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਅਲਾਇੰਸ 에ਅਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਚਲਾਉਣਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਡਾਣ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। केंद्र सरकार वालों उड़े देश का आम नागरिक तहत 21 अक्तूबर 2016 ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸਕੀਮ ਉਡਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਆਦਮਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। 186 रूटा तो सबसिडी वाली सहूलत भी दी गई सी। बठिंडा हवाई अड्डा 10 दसंबर 2016 ਨੂੰ चालू किया गया सी। शुरुआती समय के पहले 4 महीने सबसिडी का पूरा खर्चा पंजाब सरकार ने झल्लिया सी ते खेतरी संपर्क स्कीम तहत केंद्र सरकार वालों उड़ाणा दे लई सबसिडी देनी शुरू की गई, जिहदे विच केंद्र सरकार ने 80% ते राज्य सरकार ने 20% हिस्सेदारी पाउणी सी। बठिंडा हवाई अड्डे तो उड़ाणा 24 मार्च 2020 तो बंद हो गईयां सी, जिहड़ियां 25 मई 2020 तो मुड़ शुरू होणीआं सी, पर शुरू हो नहीं सकियां ते हुण हवाई अड्डा बंद ही जां कह लईए कि इत्थों जहाज उड्डणे बंद हो चुके ने। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर दे वल्लों सालाना सिस्टम ਅਤੇ ਸਮੈਸਟਰ सिस्टम ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 26 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅੰਡਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੇਸਡ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨਿਗਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੇਟ ਫੀਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਲੇਟ ਫੀਸ 1500 ਰੁਪਏ ਤੇ 5ਵੀਂ ਲਈ 750 ਰੁਪਏ ਹੈ। PSCB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਯੋਗਰਾਜ
शर्मा ने कहा कि सरकारी स्कूल अध्यापकों की लापरवाही है जिन्हां ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नूं समय सिर पूरा नहीं किया। रजिस्ट्रेशन करवाउण लई हुण तकरीबन 44 दिन का सਮਾं दिता गया सी ते हुण उस नूं भी 19 फरवरी तक वधाउण दा फैसला कीता है। सुप्रीम कोर्ट ने श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब के जन्म दिहाड़े नूं कौमी छुट्टी ऐलानण संबंधी पाई एक अपील का जवाब दायर करने लई केंद्र सरकार नूं 4 होर हफ्तिਆਂ ਦੀ मोहलत दे ਦਿੱਤੀ है। यह अपील ऑल इंडिया श्रोमणी सिंह सभा के वल्लों पाई गई है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार वल्लों पेश हुंदियां अदालत तो 4 हफ्तिਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। श्री ननकाना साहिब पाकिस्तान विखे शहीदी साके ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ मौके करवाए जाने वाले प्रोग्रामां विच शामिल होने वाली संगत लई कोरोना टेस्ट लाजमी कर दिता गया। इसकी जानकारी एसजीपीसी प्रधान बीबी जगीर कौर ने दी है। पाकिस्तान अंबैसी ने 18 फरवरी तो 72 घंटे पहला कोरोना टेस्ट लाजमी कर दिता है कि 18 फरवरी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥਾ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਏਗਾ। एसजीपीसी ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਜ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਜ਼ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਜ਼ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੇਖੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਸੀਐਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਚੱਕ ਭਾਈਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹਵਾਲਦਾਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚੱਕ ਭਾਈਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਬੁੰਡਾਲਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬੁੰਡਾਲਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ NIA ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ SFJ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਣੇ 6 ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ SFJ ਦੇ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ USA ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ UGC ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 20,000 ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ UGC ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇ।
ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ 118 ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਟੁਮਾਰੋ 10 ਵਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ANI ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਚਾਅ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਰਮਿਆਨ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁਣ 3500 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 3900 ਤੋਂ 13,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਡਾਣਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਗਿਆ। 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 40 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਣ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6000 ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2200 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7800 ਹੋਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ, ਮੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਵਰਗੇ ਰੂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। 40 ਤੋਂ 60 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਣ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਇਆ 2500 ਤੋਂ 7500 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2800 ਤੋਂ 9800 ਹੋ ਗਿਆ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਭੋਪਾਲ, ਲੇਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਾਈਡੈਬਿਟ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 60 ਤੋਂ 90 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਣ ਹੈ ਉਹਦਾ 3000 ਤੋਂ 9000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ 3300 ਤੋਂ 11700 ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਲਖਨਊ, ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਰੂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 60 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 90 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ 3000 ਤੋਂ 9000 ਸੀ, ਹੁਣ 3300 ਤੋਂ 11700 ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਲਖਨਊ, ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। 90 ਤੋਂ 120 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ 3500 ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ 3900 ਤੋਂ 13000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ, ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਤੋਂ ਚੇਨਈ, ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ 120 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 150 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਇਆ 4500 ਤੋਂ 13000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ, ਹੁਣ 5000 ਤੋਂ 16900। ਰੂਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਗੋਆ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ। 150 ਤੋਂ 180 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 5500 ਤੋਂ 15700 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੱਧ ਕੇ 6100 ਤੋਂ 20400 ਹੋ ਗਿਆ। ਰੂਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਚੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗੁਹਾਟੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਗੁਹਾਟੀ। 180 ਤੋਂ 210 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 6500 ਤੋਂ 18600 ਸੀ, ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ 7200 ਤੋਂ 24200 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਲੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ CAA ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵੀਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। यानी कि सरकार है जिहड़ी बीजेपी दी सरकार है, आरएसएस दे एजेंडे दे नाल चलण वाली सरकार कही जाती है, उसने एक वड्डा जिहड़ा हुक्म सुनाया है कि जिहड़े भी लोग धर्म बदल के मुस्लिम जां ईसाई बनगे उन्हां नूं जे ओह शेड्यूल कास्ट भाईचारे दे लोग ने, दलित भाईचारे दे लोग ने, तां उन्हां नूं राखवीकरण दा लाभ नहीं मिलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक खबर थानू दस रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन्हां धर्मां नूं मुस्लिम जां ईसाई धर्म अपनाउण वाले लोग ने जिहड़े शेड्यूल कास्ट लोग होणगे वो राखवीआं सीटां ते चोणां नहीं लड़ सकणगे। जो दलित धर्म बदल के सिख, बोधी जां जैनी बनणगे उन्हां नूं धर्म बदलीकरण के बावजूद भी शेड्यूल कास्ट राखवीकरण का लाभ मिलना जारी रहेगा। खब्बेपक्खी पार्टियां ने भीमा कोरेगांव केस दे विच गिरफ्तार कीते सारे मुलजमां दी रिहाई दी मंग कीती है। कुछ रिपोर्टां दा हवाला दिता है जिन्हां राहीं दावा कीता गया है कि इन्हां सारियां खिलाफ सबूत खुद तैयार किया गया सी। पार्टियां ने एक रिपोर्ट का हवाला दिता है जिस विच दावा किया गया कि अमरीका विच स्थित एक फोरेंसिक लैब ने खुलासा किया है कि इस केस के संबंध विच गिरफ्तार किए गए एक कारकुन रोना विल्सन के कंप्यूटर नूं हैक करके इस विच मालवेयर स्थापित कर दिता गया सी, यानी कि मालवेयर इंस्टॉल किया गया उहदा कंप्यूटर हैक करके, जिसने उसदियां फाइलों विच इतराजयोग ईमेल्स तैयार कर दित्तियां जिसनूं उसने कदे वेख्या ही नहीं सी। इस गल की पुष्टि कई होर माहिरां दे वल्लों भी की गई है। पार्टी वल्लों जारी बयान के मुताबिक CPIM के पॉलिट ब्यूरो वल्लों भीमा कोरेगांव केस दे विच गिरफ्तार कारकुनां खिलाफ दर्ज केस वापस लैण दी मंग की जाती है ਅਤੇ इस संबंध ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਡੈਡਲੌਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੀਨ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗਤੀਰੋਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੋਂ ਫਿੰਗਰ 3 ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, इस दा जवाब प्रधानमंत्री ते रखिया मंत्री नूं देना ही पवेगा। चीन डेपसांग इलाके विच साडी सरहद दे अंदर दाखल हो गया, रखिया मंत्री इस बारे एक भी शब्द क्यों नहीं बोले। राहुल गांधी ने दावा किया है कि सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन नूं भारत की पवित्र धरती दे दी है। उन्होंने भारत माता का एक टुकड़ा चीन नूं सौंप दिता है। वाराणसी की पुलिस गूगल के CEO सुंदर पिचाई नूं लभ रही है। वाराणसी के भेलूपुर थाणे विच दर्ज एक FIR दे विच कुल 18 व्यक्तियों खिलाफ परचा दर्ज किया गया, जिस विच गूगल के CEO सुंदर पिचाई का नाम भी है। यह FIR 6 फरवरी को अदालत के हुक्मां ते दर्ज की गई। वाराणसी के गौरीगंज इलाके विच रहने वाले गिरिजा शंकर वालों दोष लाए गए कि प्रधानमंत्री मोदी खिलाफ WhatsApp ग्रुप दे विच एक वीडियो राही इतराजयोग टिप्पणियां कीतियां गईयां सन। गिरिजा शंकर ने कॉल करके वीडियो ते सवाल किया, जिस तो बाद YouTube ते एक वीडियो पाई गई जिस विच गिरिजा शंकर का मोबाइल नंबर कथित तौर पर इहदे विच पा दिता गया। उदों तो उसके मोबाइल फोन से उसनूं जानों मारन दीयां धमकियां मिल रही ने। उन्होंने दोष लाया कि उन्हों का मोबाइल नंबर YouTube ते विशाल सिंह नाम के व्यक्ति ने पाया है। नंबर ते जनतक होने तो बाद गिरजा शंकर नूं 8500 कॉलां आईयां जिस विच उसनूं जानों मारन की धमकी दी जा रही है ते दुर्व्यवहार किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन का मुगल बाग शनिवार तो आम लोगों के लिए खुल जाएगा, यानी कि 13 फरवरी तो राष्ट्रपति के डिप्टी प्रेस सकत्तर कीर्ति तिवाड़ी ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13 फरवरी को इस बाग को आम लोगों के लिए खोल देंगे, जिहड़ा कि कोविड-19 की महामारी करके बंद किया गया सी। केंद्र सरकार ने इस गल तो इनकार किया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय पेंडू रोजगार गारंटी एक्ट यानी कि मनरेगा तहत कामकाजी दिनों की गिणती वधाउण दी सरकार की कोई योजना है, यानी कि सरकार मनरेगा तहत कामकाज के दिनों की गिणती नहीं वधा रही। कामकाज के दिनों की गिणती 100 ही रहेगी। पश्चिमी बंगाल विच विधान सभा चोणां तो पहलां सत्ताधारी TMC नूं उस वक्त वड्डा झटका लग्या जदों पार्टी के सीनियर लीडर ते साबका रेलवे मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने राज्य सभा तो अस्तीफा देने का ऐलान कर दिता।
त्रिवेदी ने कहा कि मुख मंत्री ममता बनर्जी की अगवाई वाली पार्टी विच मेरा दम घुट रहा है। केंद्रीय बजट ते बोलण लई उठे तां त्रिवेदी ने यह ऐलान करके सारिਆਂ ਨੂੰ हैरान कर दिता कि मैं अपनी ज़मीर की आवाज़ सुन के इस्तीफा दे रहा। बुलेटिन दे विच दुनिया भर दीआं खबरां दे विच सब तो वड्डी खबर चीन तो आ रही है, जिसने बीबीसी दे प्रसारण दे उत्ते रोक ला दित्ती है। चीन दी सरकार ने चीन दे विच बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ दे टैलीविजन अते रेडियो दे प्रसारण ते रोक ला दित्ती है। सरकार ने चीन दे विच घट गिणती वीगर मुसलमानां अते कोरोना वायरस दे बारे बीबीसी दी रिपोर्टिंग दी आलोचना कीती है। बीबीसी ने चीनी सरकार दे इस फैसले ते हताशा जाहिर कीती है। ब्रिटेन के मीडिया रैगूलेटर ऑफकॉम के वलों चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर चाइना ग्लोबल टैलीविजन नैटवर्क का प्रसारण लाइसेंस बर्खास्त किए जाने तो बाद यह कार्रवाई सामने आई है। इस महीने के शुरू में ऑफकॉम ने वेख्या कि CGTN का लाइसेंस गलत रूप के स्टार चाइना मीडिया लिमिटेड कोल सी, जिस तो बाद CGTN का लाइसेंस बर्खास्त कर दिता गया। इस तो पहला पिछले साल भी CGTN ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रैगूलेशनां की उलंघना की सी ते एक ब्रिटिश नागरिक पीटर हम्फरी का धक्के नाल लिया गया इकबालिया बयान प्रसारित किया सी। अपने फैसले विच चीन के फिल्म टीवी ते रेडियो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि बीबीसी दियां चीन बारे रिपोर्टां देश के प्रसारण दिशा निर्देशों की गंभीर उलंघना करदियां ने। खबरां सच्चियां ते निरपक्ष होणीआं चाहीदियां ने ते चीन के कौमी हितां नूं नुकसान ना पहुंचाउंदियां होण इन्हां दी उलंघना करदियां ने बीबीसी दियां रिपोर्टां ने जड़ियां। बीबीसी ने बयान जारी किया। बीबीसी ने कहा कि असीं निराश हाँ कि चीन सरकार ने इस कार्रवाई का फैसला लिया। बीबीसी दुनिया का सब तो भरोसेमंद कौमांतरी खबर प्रसारण करता है। दुनिया भर तो खबरां निरपक्ष ते बिना पक्षपात बिना किसी भय जां लगाव दे रिपोर्ट करता है, पर चीन ने अपना जिहड़ा तानाशाही रवैया थोप दिता है। बीबीसी नूं चीन दे विच बंद कर दिता है। म्यांमार तो खबर है जिथे तख्ता पलट विच शामिल लीडर ने देश विच एकता दिवस मौके लोगों को कहा कि जे वो लोकतंत्र चाहते हैं तो उन्होंने फौज नाल मिल के चलना पएगा। इस दे नाल ही देश के चुने गए लीडरां दी रिहाई लई भी लोकां दा विरोध प्रदर्शन उत्थे लगातार जारी है। सीनियर जनरल मिन ऑंग लाइन ने अखबार दे विच बयान जारी करके कहा कि मैं पूरे देश नूं अपील करदा कि जमहूरीयत बहाली लई लोक फौज दे नाल हत्थ मिलाउण, पर म्यांमार दे लोकां ने सैनिक शासकां दी अपील नूं ठुकरा दिता है। अमरीका के टैक्सास दे विच हाईवे ते भयानक हादसे विच 6 व्यक्तियों की मौत हो गई ते कई लोग जख्मी हो गए। बहुत ही हैरानी की गल है कि इस हादसे दे विच 130 तो वध वाहन एक दूजे दे नाल टकरा गए। मींह ते बर्फ के कारण यह हादसा वापरिया। वाहन तिलकते रहे ते एक दूसरे दे विच वजदे रहे। बहुत सारे लोग अपने वाहनों के अंदर ही फस गए, जिन्हां नूं बाहर कड्ढण लई हाइड्रोलिक मशीनां की वरतों भी करनी पई। पंजाब भारत ਅਤੇ दुनिया भर के प्राइम टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ इजाजत ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।